Good afternoon, all of you. May I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So time is over. So now we can start our lecture. So in the last lecture, we had discussed the three important terms. The first term is the population inversion. For the stimulated emission, we need the population inversion. Stimulated emission होण्यासाठी आपल्याला population inversion ची गरज आहे. So in that population inversion, there is number of electrons on ET level is greater than the number of electrons on the E1 level. So this is the first term. What is the second term? Second term is the pumping. So pumping is the system. This system supply the energy to that of the medium for the jumping of electron from E1 level to the E2 level. So this is the second term, we call this is the pumping. And the last term is the metastable state. Metastable state is such a state. On that state, the lifetime of the atom or electron on that state is 10 raised to minus 3 second to the 10 raised to minus 6 second. So for the population inversion, we need the metastable state. So these are the three important terms already we had discussed in the last lecture. So also we had discussed in the last lecture the properties of the laser. So what is the first property? Coherence, monochromicity, divergence, and the intensity. These are the some of the important properties of the laser. So in today's lecture, we will discuss the types of the laser. So there are four different types of the lasers based on the type of material. What type of material you have used for the laser? So based on this material, there are mainly four types of the lasers. So now I share my screen. Okay, I think now my screen is visible. Yes. Okay. Which are these four types of the lasers? So first type is the solid state laser. So in this case, we use the solid material for the laser. The second is the gas laser. So in this case, we use the gas for the laser. Third is the liquid dye laser. So in that case, we will use the liquid material. In the last, there is the semiconductor diode laser. So in that case, we will use the we can use the semiconductor diode as a laser. So these are the four important types of the laser. जे मटेरियल आपण लेझर साठी यूज करत असतो त्या मटेरियल वरती तुमचं लेझरचा टाइप डिपेंड आहे. कोणत्या टाइपचं तुम्ही मटेरियल यूज करता त्याला आपण तो लेझर म्हणत असतो. जर का तुम्ही सॉलिड मटेरियल यूज केलं तर तुम्ही म्हणाल तिथं सॉलिड स्टेट लेझर आहे. जर लिक्विड मटेरियल यूज केलं तर तुम्ही म्हणायचं लिक्विड डाय लेझर आहे. सो इन युअर सिलेबस देर इज द गॅस लेझर. तुमचा जो सिलेबस आहे त्याच्यामध्ये तुमचा गॅस लेझर आहे. सो नाउ वी विल डिस्कस द गॅस लेझर. गॅस लेझर काय आहे आपण डिस्कस करूया. ओके, जस्ट 1 मिनिट.
ओके, तुमचा जो सिलेबस आहे त्या सिलेबस मध्ये आपण जो सिलेबस आहे त्याच्यामध्ये गॅस लेझर आहे. सो नाउ वी discuss the gas laser. So in your syllabus again there is the helium neon gas laser. So there is the helium and neon gas, there is the mixture of the helium and neon gas laser. So first we discuss the some of the introductory part of the gas laser. Gas laser चा introductory part काय आहे तो आपण पहिला discuss करूया, and then we go to the construction and working of the helium neon laser. So gas laser usually employ a mixture of two gases. जो आपण गॅस लेझर यूज करतो असतो त्याच्यामध्ये बेसिकली मिक्सचर असतं. कशाचं असतं तर दोन गॅसेसचं मिक्सचर असतं. सो से वी कॅन से ए अँड बी, दीज आर द टू डिफरंट गॅसेस. ए आणि बी हे दोन वेगवेगळे गॅसेस आहेत. वेअर atoms of kind A are initially excited by electron impact and they transfer their energy to atoms of kind B, which are the actual active centers. So in this case, actually there are two gases, A and B. These are the two different gases. So if there is the collision between the gas A and electron, then the A gas, in that there is the atoms or the molecules, these are the excited and jumps from the ground level to the excited level. So these excited levels are the metastable states. At that metastable states, the particles or the gas A transfer their energy to that of the gas B. Actually gas B, which is the actual active centers. जेव्हा आपण एखाद्या सिलेंड्रिकल पाईप मध्ये दोन गॅसचं मिक्सचर घेत असतो, त्याला जर का आपण एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलं तर जे काही इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर होतील त्याच्यामधून, त्या इलेक्ट्रॉनचं आणि गॅसेचे जे पार्टिकल्स असतील त्यांचं कोलिजन होऊन, व्हॉट इज मीन बाय द कोलाइड्स. कोलाइड्स मीन्स काय असतं, कोलिजन म्हणजे काय असतं, कशाला म्हणायचं कोलिजन, काय असतं, टक्कर लागणे एकमेकांची, काय असतं टक्कर. तेव्हा झालं तर एक गॅसचे पार्टिकल हे एनर्जेटिक होते आणि ग्राउंड स्टेट वरून एक्साइटेड स्टेटला जम्प करते. एक्साइटेड स्टेट इज अ मेटास्टेबल स्टेट. त्या एक्साइटेड स्टेट वरून ए गॅसचे मॉलिक्यूल एनर्जी बी गॅसच्या मॉलिक्यूलला देते आणि एनर्जी ट्रान्सफर करते. बी गॅसचे मॉलिक्यूल हे ऍक्च्युअली ऍक्टिव्ह सेंटर्स असते की ज्याच्यामधून तुम्हाला लेझरची लाईट भेटत असते. ओके, सो if we take an example helium neon, these are the two different gases. So we can prepare the helium neon gas, sorry, we can prepare the helium neon laser. So helium neon laser is the first gas laser operated successfully as the atoms in the gas are characterized by sharp energy levels as compared to the solid. Then generally pumping of the active atoms from lower energy level to higher energy levels can be obtained by the use of an electrical discharge. Okay, so how was the construction of the helium neon gas? Helium neon gas construction kasa asel? See here there is the schematic diagram of the helium neon laser. So in this schematic diagram there is the one glass tube having length 10 centimeter to 100 centimeter and diameter 2 millimeter to the 8 millimeter. याच्यामध्ये आपण काय सांगतोय की एक ग्लास ट्यूब आहे, तिची जी लेंथ आहे ती लेंथ आहे 10 सेंटीमीटर ते 100 सेंटीमीटर. त्या ग्लास ट्यूबची डायमीटर आहे 2 millimeter ते 8 millimeter. So the tube is filled with the mixture of helium and neon gases in the ratio of 10:1. So inside the glass tube there is the mixture of gases. Which are these two gases? Helium and neon. In which ratio? There is the 10:1. जेव्हा आपण when we take a 10 molecule or the 10 particle of helium gas, after that then we can take a 1 molecule or 1 particle of the neon gas.
म्हणजे इथं रेशो कितीच आहे 10:1. सो हेलियम गॅस इज filled with the pressure of 1 mm of mercury, while neon gas is filled under the pressure of 0.1 mm of mercury. So hence their majority of helium atoms around 85% and the minority of the neon atoms around the 15%. म्हणजे आपण त्या ग्लास ट्यूब मध्ये जेव्हा हे दोन गॅस ऍड करत असतो तेव्हा त्याचं जर पर्सेंटेज बघितलं तर 85% हे हेलियम ॲटम्स असते आणि न्यूऑन ॲटम्स हे ओनली 15% असते. सो ऍक्च्युअल okay, one end of the tube is closed by fully reflective end plate while other end plate is partially reflecting. Why there is the two plates at the end of the pipe tube? ही जी ट्यूब आहे आपली ग्लास ट्यूब, इथे जे आपल्याला ग्लास ट्यूब दिसते, या ग्लास ट्यूबच्या दोन एंडला दोन प्लेट्स आहेत. कसल्या प्लेट्स आहेत? एक आहे ती फुल्ली रिफ्लेक्टिव्ह आहे आणि दुसरी जी आहे ते पार्शियली रिफ्लेक्टिव्ह आहे. Why there is the at the one end there is the fully reflective plate and while at the other end there is the partially reflective plate? काय रिझन असेल की एका एंड वरती तुमची फुल्ली रिफ्लेक्टिव्ह प्लेट असेल आणि दुसऱ्या रिजन वरती पार्शियली रिफ्लेक्टिव्ह प्लेट असेल? काय रिझन असेल त्याच्यामध्ये? क्या रीजन होगा कि हम ट्यूब के एक एंड को फुल्ली रिफ्लेक्टिव प्लेट जो सिल्वर कोटेड रहता है वो प्लेट अटैच करते हैं और जो अदर साइड का एंड होता है उसको पार्शियली रिफ्लेक्टिव प्लेट हम अटैच करते हैं सिल्वरी कोटेड. क्या उसका रीजन होगा? यदि हम कंसिडर करेंगे ये फुल्ली रिफ्लेक्टिव प्लेट है तो जो भी लेजर लाइट इस डायरेक्शन में आएगा वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. टोटली क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा. जो हम प्लेट अदर साइड को पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, वो जो कनेक्ट करें वो किस लिए कि हम जो लेजर लाइट बाहर आउटपुट का लेजर का सिग्नल बाहर आ रहा है वो सिंगल बीम से आ रहा है, स्मॉल पॉइंट से आ रहा है. जो अदर सराउंडिंग एरिया है वहां पे जो लेजर लाइट फोकसिंग कर रहा है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. इसलिए हम वन एंड को फुल्ली रिफ्लेक्टिव प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं और जो दूसरा एंड है वहां पार्शियली रिफ्लेक्टिंग प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लेजर लाइट. लेजर लाईटचं रिफ्लेक्शन होण्यासाठी. ओके, जर का तुम्हाला बघा एक जर कन्सिडर करायचं असेल, समजा ही तुमची एक ग्लासची ट्यूब आहे, ठीक आहे, ही अशी एक तुमची ग्लासची ट्यूब आहे. आता ही ग्लासची ट्यूब जर का असेल, ही जर का तुमची ग्लासची ट्यूब असेल, मी एक प्लेट या बाजूला फुल्ली रिफ्लेक्टिंग कनेक्ट केलेली आहे. कशासाठी? जेवढ्या काही लेझर लाईट या बाजूला येत आहेत राईट साईडला त्या सर्व रिफ्लेक्ट झाल्या पाहिजेत. इथून तुमची लेझर लाईट लॉस नाही झाली पाहिजे, रिफ्लेक्ट होऊन अदर साईडला आली पाहिजे. आता इकडे काय होणार आहे? तुमचं एकाच पॉइंट मधून तुमची लेझर लाईट बाहेर पडली पाहिजे. मग जो अदर एरिया आहे तिथून तुमचं लेझर लाईट लॉस नाही झाली पाहिजे, रिफ्लेक्ट झालीच पाहिजे. त्यासाठी या अदर एरियामध्ये आपण पार्शियली रिफ्लेक्टिंग प्लेट कनेक्ट करत असतो. सो हेलियम निऑन गॅस लेझर इज कॉमनली यूज्ड ॲज लो पॉवर लेझर. हेन्स नो कूलिंग अरेंजमेंट आर रिक्वायर्ड. सो gas lasers are more stable and continuous type of lasers. So see here, if we observe this figure, so in this figure there is the one glass tube. एक glass tube आपल्याला ऑब्जर्व होते. ग्लास ट्यूबच्या दोन एंडला दोन प्लेट्स आहेत आणि दोन एंडला दोन आपण कनेक्शन्स दिलेले आहेत. कशासाठी दिलेले? एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स साठी, की जेणेकरून त्या गॅस मध्ये आयोनायझेशन झालं पाहिजे. You know the ionization. What is meant by the ionization? Ionization हम किसको बोलते हैं? Yes, tell me. What is meant by the ionization? या आयोनाइज्ड हम कहते हैं. क्या क्या होता है आयोनाइज्ड और आयोनाइजेशन? चार्ज चार्ज, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह चार्ज. यस यस यस, चार्ज तयार होत असतो.
पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह. ओके, फॉर दॅट हिअर वी कॅन कनेक्ट द एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स. इथं आपण एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स काय केला आहे, कनेक्ट केला आहे. आता बघा, एनोड आहे म्हणजे इथं कोणता चार्ज असतो एनोड वरती, पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे. मीन्स हिअर देयर इज द पॉझिटिव्ह चार्ज. At the cathode there is the negative charge. Here on the other side there is the negative charge. So your electrons flows from the cathode to the anode side. Whatever your electrons, तुमचे जे इलेक्ट्रॉन्स असतील ते कोणत्या डायरेक्शन कडून कोणत्या डायरेक्शन कडे फ्लो होतील, या डायरेक्शन कडे फ्लो होतील. बरोबर आहे का नाही? कॅथोड कडून एनोड कडे जातील ना. हो सर, बरोबर. यस, व्हेरी गुड. आणि तुमची मॅग्नेटिक फील्ड कोणत्या डायरेक्शनला असेल? युअर मॅग्नेटिक फील्ड, सॉरी नॉट अ मॅग्नेटिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कोणत्या डायरेक्शनला असेल? युअर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एनोड टू द कॅथोड. या डायरेक्शन असेल का नाहीये? असेल का नाहीये? इलेक्ट्रिक फील्ड कोणीकडून असते? पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे असते. पॉझिटिव्ह कुठे आहे? एनोडला आहे. निगेटिव्ह किधर आहे? कॅथोड पे. सो युअर इलेक्ट्रिक फील्ड, द डिरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनोड टू द कॅथोड. एनोड कडून कॅथोड कडे तुमची काय असते? इलेक्ट्रिक फील्ड असते. हे कुठं असतं? वेअर इज दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब. किधर है ये? ट्यूब के अंदर है. We know inside the tube there is the mixture of the gases. There is the mixture of the gases. ये ऐसा कुछ तो गैसेस का मिक्सर रहता है, मिक्सचर रहता है. कहाँ पे? ये ट्यूब के अंदर रहता है. किसका मिक्सचर है? हीलियम एंड नियॉन गैस का मिक्सचर है. ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा एटम्स किसके हैं? हीलियम के हैं. क्यों? उनका रेशियो है 10s to 1. नियॉन के पार्टिकल्स, नियॉन के एटम्स कितने हैं? कम है एज कंपेयर टू द हीलियम. जब आपका इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है, definitely in between this there is the collision in between the electrons and the atoms of the helium. Helium atom किंवा neon चे atom आणि तुमच्या इलेक्ट्रॉनचं collision होणार आहे का नाहीये? यस, मराठीत एक्सप्लेन करा म्हणून सांगायचं. ओके, ही ट्यूब आहे. ट्यूबच्या आतमध्ये गॅसचं मिक्सचर आहे. कोणते कोणते गॅसेस आहेत? हेलियम आणि निऑन, हे दोन गॅसेस आहेत. हेलियमचे ऍटम्स किती आहेत? 10. त्यावेळेस निऑनचं किती असणार आहे? 1 असणार आहे. म्हणजे या रेशो मध्ये 10s to 1 या रेशो मध्ये त्या ट्यूबच्या आतमध्ये काय आहे? गॅसेसचं काय आहे? मिक्सचर आहे. ओके, मग जर का तुमचा इलेक्ट्रॉन हा कॅथोड कडून एनोड कडे जात असेल तर कुठं? आत ट्यूबच्या आतमध्ये. तर नक्कीच तो फ्लो होत असताना त्याच्यामध्ये त्याला अडथळा कशाचा येत असणार आहे? तुमच्या ऍटम्सचा. कशाचे ऍटम्स असणार आहेत? ते हेलियम आणि निऑनचे ऍटम असणार आहे. म्हणजे देयर इज द कोलिजन. कोलिजन म्हणजे काय होणार आहे? तिथे टक्कर बसणार आहे. कशाची टक्कर होणार आहे? त्या ऍटम्सची आणि त्या इलेक्ट्रॉन्सची. जर का एखादा हेलियमचा ऍटम आणि एखादा इलेक्ट्रॉन यांची जर का टक्कर झाली, मीन्स इफ देयर इज द कोलिजन, मीन्स ऑन द ऍटम देयर इज द चार्ज. त्या ऍटम वरती काय येत असतो? चार्ज येत असतो. कशाचा चार्ज येत असतो? त्या इलेक्ट्रॉनचा चार्ज येत असतो. मीन्स दिस ऍटम एक्साइटेड. तो ऍटम काय होतो? एक्साइटेड होतो, एनर्जेटिक होतो. त्याच्याकडे काय येत असते? एनर्जी येत असते. ओके, हे इथं थोडंसं पिक्चर लक्षात राहू द्या. ओके, नाउ वी गो टू द वर्किंग ऑफ द हेलियम निऑन लेझर. सो प्लीज सी दिस picture. So here there is the energy levels of the helium and neon atoms and transition between the levels. Please see the, be carefully, ही फिगर थोड़ी सी be carefully चेक करा. बघा याच्यामध्ये काय आहे? एनर्जी लेवल्स आहेत. कशाचे एनर्जी लेवल्स आहेत? एनर्जी लेवल्स ऑफ द हेलियम atoms. Okay, we represent E1, E2 and E3. These three energy levels are of किसके कशाचे आहेत? हे एनर्जी लेवल हेलियमचे आहेत. On the other side there is the energy levels of neon, F1, F2, F3, F4, F5 and F6. These are the energy levels of the neon. Okay, E1 is the energy level or the ground state of the helium atom. E1 ही लोअर एनर्जीची किंवा ग्राउंड स्टेट म्हणू शकता. कोणाची? हेलियमची. सेकंड, F1 is the ground state
or the lower energy level of the neon. E1 ही हेलियमची लोअर एनर्जी लेवल आहे, F1 ही न्यूऑनची लोअर एनर्जी लेवल आहे. ओके, फिगर एकदा चेक करा. बी केअरफुली रीड करा, काय काय ऑब्झर्व होते बघा त्याच्यामध्ये. पटकन पटकन बघा. Shall we start? Shall we start? अरे बाळांनो, आपण स्टार्ट करूयात काय? बघितली का तुम्ही? Yes sir, yes sir. Yes, sir. साकिब, shall we start? Yes, sir. ओके, कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपकी समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन था वो समझ में आ गया क्या? Okay, so here there is the energy levels of helium and neon atoms and the transition between these levels. So basically helium neon is a 4-level pumping scheme. So in this helium neon there is the 4-level pumping scheme. ये जो helium neon gas laser है इसमें 4 pumping stages है. Where is the first pumping stage? The first pumping stage is E1 to E2. हमारा पहला पंपिंग किधर होता है? E1 से E2 तक होता है. क्या हम ट्रांसफर करें इलेक्ट्रॉन्स? कौन से? हेलियम के. ये पहला पंपिंग होगा. दूसरा पंपिंग किधर होता है? E1 से E3 तक होता है. क्या हम ट्रांसफर कर रहे हैं उससे? अगेन हीलियम एटम्स ट्रांसफर कर रहे हैं. Okay, these are the 2 pumping stage. Where is the third and fourth? Third is the neon atom transfer from F1 to the F4. F1 वरून F4 पर्यंत आपण neon atom transfer करतो. This is the third pumping stage. What is the fourth pumping stage? Again your neon atoms transfer from F1 level to the F6 level. Again this is the fourth pumping stage. So HENE gas laser having 4 pumping schemes. MCQ ला लक्षात ठेवा. MCQ आ जाएगा कि हीलियम नियॉन गैस लेजर में कितने पंपिंग स्टेजेस है और कितने स्कीम्स है. तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? हीलियम नियॉन गैस लेजर में कितने पंपिंग के स्कीम है, कितने स्टेजेस है? तो आप क्या बताएंगे आंसर? 4. 4 बार हम पंपिंग करते हैं. पहला पंपिंग किधर करते हैं? E1 से E2 तक. पंपिंग मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना. हमने डिफाइन किया था ना इन द लास्ट लेक्चर ऑफ व्हाट इज द पंपिंग. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द एक्साइटेड लेवल. सो E1 is the ground level of helium atom. E2 and E3 level is the excited levels of the helium atom. E2 and E3 ये 2 excited level है किसके? helium atoms के. On the other side F1 ये ground level है और ground state है किसकी? neon की. F4 and F6 ये excited states है किसके? neon के. Okay, so now
shall we start our lecture? Sorry, shall we start the explanation? Explanation start करेंगे हम? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. हमने जो कंस्ट्रक्शन पार्ट में देखा था कि हमने एक पावर सप्लाई कनेक्ट किया. व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन, व्हेन जब हम पावर सप्लाई का स्विच ऑन करेंगे तब क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड आयोनाइजेस द सम ऑफ द एटम्स इन द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस. यस और नो? जब हम ये सर्किट ऑन करेंगे तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? आयोनाइजेस सम ऑफ द एटम्स in the mixture of helium and neon gases due to the electric field. उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा. जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब देयर इज द कोलिजन. तो डेफिनेटली ऑन द एटम्स देयर इज द चार्ज. सो due to the electric field the electrons and ions will be accelerated towards the anode and cathode. आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे किस डायरेक्शन में? towards the anode side, means your electrons flows towards the anode side. On the other side your ions are accelerated towards the cathode side. Ions, there is the positive charge, so आपके जो ions होंगे ना वो कैथोड की डायरेक्शन में फ्लो होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो एनोड की डायरेक्शन में फ्लो होंगे. So the helium atoms are more readily excitable than neon atoms because they are lighter. जेट ट्यूब मध्ये जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते, आयन्स फ्लो होते, तेव्हा तिथे काय होतं? देयर इज द कोलिजन. ड्यू टू द कोलिजन maximum helium atoms are excited means on the helium atom there is the charge as compared to the neon. Why there is the maximum charge on the helium atom as compared to the neon? Because of helium atoms are lighter as compared to the neon atoms. Neon atom पेक्षा helium atom हे lighter असते म्हणून helium atom हे जास्त excite होते, त्यांच्यावरती जास्त एनर्जी येते. So the energetic electrons excite helium atoms through collisions to the excited levels F2 and F3. Okay. जब आपके हीलियम एटम्स एक्साइट होंगे उस पर एनर्जी आ जाएगी तो जंप करेंगे. कहां से कहां तक करेंगे? आपके हीलियम एटम्स E1 लेवल से E2 लेवल और E3 लेवल पे क्या करेंगे? जंप करेंगे. Again, this E2 level and E3 level, these two levels are the metastable state. E2 and E3, these two levels are the metastable states. What is the specialty of the metastable state? Metastable state मतलब क्या होता है? क्या होता है metastable state? Already we had discussed in the last lecture. Metastable state क्या होता है? metastable state में? Yes, tell me. क्या होता है मेटास्टेबल स्टेट में? Time interval 10⁻⁻3. The time interval of atom on the metastable state is 10⁻⁻³ to 10⁻⁻⁶. आपका एटम मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा देर तक रहता है. ओके, सो मींस जो एटम हीलियम एटम आपके E1 से E2 और E3 को गए वो उधर ज्यादा देर तक रहेंगे. क्यों? E2 and E3, these are the metastable states. So these two states are metastable state and the excited helium atoms cannot return to the ground state by spontaneous emission. Spontaneous emission उधर नहीं होगा. What I say? The helium atoms cannot return to the ground state by spontaneous emission. So thus more and more helium atoms accumulate in the excited state, means on the E2 level and E3 level. E2 level and E3 level पे ज्यादातर helium atoms क्या होंगे? कलेक्ट होंगे. So the excited helium atoms return to the ground state by transferring their energy. Yes,
your helium atoms are returned to the ground state from E2 level and E3 level to the E1 level. But when आपके जो helium atoms E1 level से E2 level और E3 level पे गए हैं और रिटर्न आ जाएंगे कहाँ पे E1 level पे, बट कब आ जाएंगे? These atoms transfer their energy. किसको ट्रांसफर करेंगे वो एनर्जी? These atoms transfer their energy to that of the neon atoms. These neon atoms are on the F4 level and F6 level. जो न्यून एटम्स F4 लेवल और F6 लेवल पे है ना, उनको वो हीलियम एटम्स एनर्जी ट्रांसफर करेंगे. Why there is the transfer of energy? Because of E2 level of helium atom is coincide to that of the F4 level of the neon atom. E2 level neon helium atom ची आणि neon ची E4 level ह्या दोन्ही एकमेकाला कसे coincide आहेत. Means again there is the collision between the neon and helium. जर का दोन्हींच्या एनर्जी लेवल्स या सारख्या असतील तर या लेवलवरचे हेलियम आणि दुसऱ्या लेवलवरचे निऑन एकमेकांमध्ये कोलिजन करतात आणि एनर्जी ट्रान्सफर करतात. हेलियम ॲटम ट्रान्सफर देअर एनर्जी टू दॅट ऑफ द निऑन ॲटम्स. Means the helium atoms which are present on E2 level, जे helium atom E2 level वरती present आहेत, ते helium atom, these helium atoms transfer their energy to that of the neon atoms which are present on the F4 level. E2 level वरचे helium atoms F4 वरच्या neon atom लाच energy transfer करतात. Same the helium atoms which are present on E3 level, these helium atoms transfer their energy to that of the neon atoms which are present on the F6 level. E3 level वरचे helium atoms F6 वरच्या neon atoms ला energy काय करतात? ट्रान्सफर करतात. Why? Because of these two levels are coincide each other. Coincide each other. So okay, again there is the transfer of energy from helium to neon. When helium atoms transfer their energy to that of the neon atoms, then these helium atoms return to that of the ground state. जब helium atom neon atom को energy transfer करेंगे, तब ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद helium atom ground state को return आ जाएंगे. Again F4 and F6, these are the two excited states of the neon atom. F4 आणि F6 ह्या excited state आहेत. कोणाच्या आहेत तर तुमच्या neonच्या आहेत. Again this F4 and F6 are the metastable states. Metastable states means on the F4 and on the F6 there is the number of helium atoms. Means the lifetime of atom on F4 is 10 raised to -3 to 10 raised to -6. The lifetime of neon atom on F6 is 10 raised to -3 to 10 raised to -6. Means there is the accumulation of atoms, neon atoms on the F4 level and F6 level. F6 level और F4 level और F6 level पे आपके neon atoms ज्यादातर रहेंगे. So these neon atoms are the active centers of helium neon laser. Why these are the active centers? Okay, now here there is the stimulated emissions, three different types of the stimulated emission. Where is the first stimulated emission? When your neon atom transfer from F6 level to F5 level, then there is the stimulated emission, not a spontaneous emission. इथं त्याचं स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं, स्पॉन्टेनियस इमिशन होत नसतं. कशाचं? न्यूऑन ॲटमचं. कुठून कुठं ट्रान्सफर होत असतं ना? व्हेन न्यूऑन ॲटम jump from F6 level to the F5 level, then there is the stimulated emission. If there is the stimulated emission, then there is the emission of light.
or the emission of energy, and this emitted energy is equal to the 3.39 micrometer. 3.39 micrometer. So this generated light energy is of the far IR region. जे इन्फ्रारेड रिजन असतं ना त्याची लेझर लाईट इथून बाहेर पडते. कुठून? इथून 3.39 मायक्रोमीटर इथून. That's why the neon atoms are the active centers. Okay. Again here there is the second stimulated emission. Where is the second stimulated emission? When your neon atoms transfer from F6 level to the F3 level. When there is the neon atoms transfer or jump from F6 level to the F3 level, then definitely there is the emission of light, and this emitted light is equal to the 2.8 nanometer, and this is the laser light of IR beam, infrared beam. Again, there is the third type of stimulated emission. Where is the third stimulated emission? So when your neon atoms jumps from F4 level to the F3 level. When your neon atoms jumps from the F4 level to the F3 level, then there is the stimulated emission, and this is the third stimulated emission. And emitted energy is equal to the 1.15 micrometer, and this is the laser light of the red color. This is the laser light of the red color. So again, F3 and F5 are not a metastable states. Are not a metastable state. So there is the no stimulated emission. Means the electrons. Sorry, not electrons, the atoms, neon atoms which are present on F5 level, these atoms jumps F5 to F2 by spontaneous emission. Means there is the no emission of laser light. Again, F3 is not a metastable state. Where if F3 is not a metastable state, means again there is the no stimulated emission. Means the atoms which are present on the F3 level jumps to the F2 level by the spontaneous emission. By the spontaneous emission. Again, F2 is a metastable state. Again, F2 is a metastable state. But when the atoms which are present on F2 level jumps to the F1 level, F2 level to F1 level, then these atoms are collides on the walls of the tube. या ज्या ट्यूबच्या वॉल्स आहेत ना त्याच्यावरती ते कोलाइड होतात and lost their energy and at the end your atoms are goes on the F1 level. So this is the helium neon gas laser. Energy level of helium neon atoms. I repeat once again. काय होतंय हे मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतोय. Please listen, be careful. जेव्हा आपण एक ग्लास ट्यूब घेतो, जेव्हा आपण एखादी ग्लास ट्यूब घेतो तेव्हा काय होतं, त्या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये आपण दोन गॅसेसचं मिक्सचर ऍड करत असतो. पहिला गॅस असतो तो हेलियम असतो, दुसरा जो गॅस असतो तो असतो तुमचा निऑन असतो. जर का आपण दोन गॅस ऍड केले तर त्यांचा रेशो काय असणार आहे, 10:1. 10 हा हेलियमचा असणार आहे, 1 हा निऑनचा असणार आहे. ओके. त्या ट्यूबला आपण काय कनेक्ट केलेले आहेत, दोन पोटेन्शियल डिफरन्स कनेक्ट केलेले आहेत. एक पोटेन्शियल डिफरन्स कनेक्ट केलेला आहे त्या ट्यूबच्या दोन एंडच्या अक्रॉसला. जेव्हा आपण सर्किटचं स्विच ऑन करतो, सर्किट ऑन होतं तेव्हा काय होतं, कॅथोड कडून एनोड कडे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होतो, एनोड कडून कॅथोड कडे आयॉनचा फ्लो होत असतो. तेव्हा त्या ट्यूबच्या आतमध्ये जे गॅसचं मिक्सचर असतं त्याच्यामधले ऍटम्स हे काय होते, एक्साइट होते, म्हणजे त्यांच्यावरती एनर्जी येत असते. काय एनर्जी येत असते तर जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स आणि आयन्स हे फ्लो होत असते
तेव्हा त्यांच्या रस्त्यामध्ये त्यांच्या पाथमध्ये कोण येत असते तर हे ऍटम्स येत असते. मग त्यांचं काय होतं कुलिजन होतं. जर का कुलिजन झालं तर काय होतं तर त्या ऍटम्स वरती एनर्जी येते. मग जर का तुमचं रेशो मध्ये हेलियम हे जास्त असेल तर डेफिनेटली हेलियमचे ऍटम जास्त एनर्जेटिक होतील ऍज कम्पेअर टू द निऑन. दुसरं एक रिझन आहे हेलियमचे ऍटम्स हे लाईटली आहेत ऍज कम्पेअर टू द निऑन. मग काय होतं हेलियमचे ऍटम एनर्जी लेवल E1 वरून एनर्जी मिळाल्यामुळं एनर्जी भेटल्यामुळं E2 आणि E3 या वरच्या एनर्जी लेवल्सला जात असतात. E2 लेवल आणि E3 लेवल या एनर्जी लेवल्स आहेत कशाच्या हेलियम ऍटमच्या आहेत. त्या दोन्ही लेवल्स कशा आहेत मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत. म्हणजे E2 लेवल वरती जास्त प्रमाणामध्ये हेलियम ऍटम्स आहेत. E3 लेवल वरती जास्त प्रमाणामध्ये हेलियम ऍटम्स आहेत. ऑन द अदर साइड F1 ही ग्राउंड स्टेट आहे किंवा लोअर लेवल आहे कशाची निऑन ऍटमची. काही निऑन ऍटम वरती सुद्धा तुमचे इलेक्ट्रॉन स्ट्राईक झालेले असतात त्यांचं कोलिजन झालेलं असतं. त्यामुळे काही निऑन ऍटम्स हे F4 लेवल आणि F6 लेवलला गेलेले असतात. F4 आणि F6 या मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत पण एनर्जी लेवल्स कसे आहेत निऑनचे आहेत. ओके ठीक आहे. आता तुमचे हेलियम ऍटम कुठे आले E2 लेवल आणि E3 लेवलला आले. निऑन ऍटम कुठे आले तुमच्या E4 लेवलला आणि E6 लेवलला आहे. अगेन हेअर E2 लेवल आणि F4 लेवल या दोन्ही लेवल एकमेकाला कसे आहेत कोइन्साइड आहेत. E3 लेवल आणि F6 लेवल या दोन्ही एकमेकाला कसे आहेत कोइन्साइड आहेत. म्हणजे E2 लेवलवरचे हेलियम ऍटम F4 लेवलवरच्या निऑन ऍटमला आपली एनर्जी ट्रान्सफर करते. एनर्जी ट्रान्सफर झाली का तुमचे हेलियम ऍटम खाली येतात E1 लेवलला येतात. E3 लेवलवरचे हेलियम ऍटम F6 वरच्या निऑन ऍटमला एनर्जी ट्रान्सफर करतात. एनर्जी ट्रान्सफर झाली का हेलियम ऍटम E1 लेवलला खाली येते. F4 लेवल आणि F6 लेवल या पुन्हा मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत. म्हणजे F4 लेवल वरती निऑन ऍटम्स हे जास्त प्रमाणामध्ये आहेत. F6 लेवल वरती निऑन ऍटम्स हे कसे आहेत जास्त प्रमाणामध्ये आहेत. E4 आणि F4 आणि F6 या मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत. म्हणजे इथं आपल्याला स्टिम्युलेटेड इमिशन भेटतंय. कुठं आहेत स्टिम्युलेटेड इमिशन आता इथं 3 वेगवेगळे स्टिम्युलेटेड इमिशन होते. पहिलं स्टिम्युलेटेड इमिशन कुठं होतं व्हेन जेव्हा तुमचा निऑन ऍटम हा ट्रान्सफर होतो जंप करतो कुठून कुठपर्यंत F6 लेवल वरून F5 ला जेव्हा जंप करतो तेव्हा तिथं स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं. म्हणजे तिथून लेझर लाईट बाहेर पडत असते. रेंज किती असते 3.39 मायक्रोमीटर. मग ही जी एनर्जी असते ही कशाची असते फार IR रिजनची की इथून तुमची फार IR रिजनची लेझर लाईट बाहेर पडेल. हे पहिलं स्टिम्युलेटेड इमिशन झालं. दुसरं स्टिम्युलेटेड इमिशन कुठं होतं जेव्हा तुमचे निऑन ऍटम F6 लेवल वरून F3 लेवलला ट्रान्सफर होते किंवा जंप करते तेव्हा तिथून जे बाहेर एनर्जी पडते इमिट होते एनर्जी स्टिम्युलेटेड इमिशन मधून त्याची रेंज किती असते 632.8 नॅनोमीटर. म्हणजे ही लाईट कशाची बाहेर पडती रेड लेझरची लाईट बाहेर पडते. म्हणजे तिसरं स्टिम्युलेटेड इमिशन होतं ते कुठं होतं तुमच्या F4 लेवल वरचे निऑन ऍटम्स जेव्हा F3 लेवल वरती येते तेव्हा एनर्जी इमिट करते आणि बाहेर पडते एनर्जी किती असते 1.15 मायक्रोमीटर. आणि ती लाईट असते कशी असते तुमच्या IR लेझरची असते. आता तुमचे निऑन ऍटम कुठे आले या F5 लेवलला आणि या F3 लेवलला. पण F5 आणि F3 या दोन मेटास्टेबल स्टेट नाही आहेत. त्याच्यामुळं तिथून खाली तुमचं स्टिम्युलेटेड इमिशन होणार का नाही. तिथं कुठलं इमिशन होणार तुमचं स्पॉन्टेनियस इमिशन होणार. स्पॉन्टेनियस इमिशन झालं तर तिथून लेझर लाईट बाहेर पडते का नाही लेझर लाईट बाहेर पडत नाही. ठीक आहे. म्हणजे तुमचे निऑन ऍटम F5 वरून F2 वरती येणार कसे स्पॉन्टेनियस इमिशन लेझर लाईट बाहेर पडणार का नाही. तुमच्या F3 लेवल वरचे निऑन ऍटम्स या F2 लेवल वरती येते कसे स्पॉन्टेनियस इमिशन करून लेझर लाईट बाहेर पडणार का नाही पडणार. अगेन F2 लेवल ही पुन्हा मेटास्टेबल स्टेट आहे.
कशी आहे मेटास्टेबल स्टेट आहे. पण F2 लेवल वरती जर का तुमचे ऍटम्स आले निऑन ऍटम्स तर ते जी ग्लासची ट्यूब आहे त्या ट्यूबच्या वॉल वरती टक्कर मारतात म्हणजे कोलाइड होते आणि त्यांची एनर्जी काय करते लॉस करते. एनर्जी लॉस करून तुमचे निऑन ऍटम कुठे येतात F1 लेवलला येतात. हाच तुमचा हेलियम निऑन लेझर आहे. सो आय थिंक नो क्वेश्चन. I think no doubt. If any question, if any doubt, then please ask me. Yes? Any question? Any doubt? 65 students are joined. Shubha Deshmukh, roll number 3. Yes, sir. समजलं का? हो. Okay. तुकाराम 25, रोल नंबर E25. 25 समजले का रे बाळा? तुकाराम प्रेझेंट नाही. हा समजलं सर. प्रेझेंट नाही म्हणते समजलं म्हणतो काय? नाही मयूर प्रेझेंट आहे सर. मयूर 29. समजलं सर सर. यांचा प्रॉब्लेम होता आता घेतो रेंज. मयूरजी काल कुठे होता तुम्ही? हा काल नव्हतो सर. काल माझ्या लेक्चरला तुम्ही प्रेझेंट होता असं नका म्हणू. नाही सर स्टार्टिंग होतो सर परत लेफ्ट झालतो काय तर असं नेटवर्क हे मी झालं क्वेश्चन विचारलो लेफ्ट झालता ना. स्टार्टिंगलाच 5 मिनिटं 10 मिनिटानंतर. बर 43 पवार समजलं का? 43 पवार. 42 मुजावर. Yes, sir. समजलं. समजलं ना? हॅलो सर. हा समजलं का? हा सर. हॅलो सर. बोला की. F6 आणि F4 इथे जे निऑनचे ऍटम आहेत ते आले कुठून म्हणजे त्यांच्या आधी स्पॉन्टेनियस ओके ते वरती आले कधी कुठून आले ना? आपण काय सांगितलं की त्या ट्यूबच्या आतमध्ये मिक्सचर आहे बरोबर. कशाचे मिक्सचर आहे? हेलियम आणि निऑनचे मिक्सचर आहे म्हणजे ऍटम्स आहेत त्या ट्यूबच्या आतमध्ये. जर का तुमचे इलेक्ट्रॉन फ्लो होत असताना हेलियम ऍटमला जर टक्कर मारत असतील तर काही प्रमाणामध्ये निऑन ऍटमला सुद्धा टक्कर मारत असतील का नाही? हा सर. मग त्यावेळेस त्यांच्यावरती एनर्जी येणार. एनर्जी आली की ती F4 आणि F6 ला जाणार. जसे हेलियम E2 आणि E3 ला जाते तसे तुमचे निऑन F4 आणि F6 ला जाते. ओके ओके. हा नेक्स्ट चिन्मय हॅलो सर. बोला बोला की. सर हेलियम निऑनच का घ्यायचं म्हणजे यांची स्पेअर का असे दुसरे नाही का चालत दुसरे एलिमेंट नाहीत का चालत त्याचं मिक्सचर गॅस. ओके व्हेरी गुड. आता बघा हेलियम निऑनच काय घ्यायचं? हेलियम हे पटकन एक्साइटेड होते एनर्जी घेते पटकन ऍज कम्पेअर टू द अदर गॅसेस. दुसरं जेव्हा आपण निऑनचा स्टडी करतो तेव्हा आपल्याला जे इमिशन झालेली लाईट आहे इमिटेड एनर्जी भेटते ती कोणत्या रेंज मध्ये भेटते आणि त्याच्यामधून कोणती लाईट आपल्याला बाहेर भेटते त्याच्यावरती डिपेंड आहे आपण कोणतं मिक्सचर कोणते गॅसेस घ्यायचे. आणि जेव्हा गॅस लेझरचा पहिला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला त्यावेळेस हेलियम आणि निऑन या दोन गॅसचा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट झाला. ओके सर.
हा चिन्मय, Yes, sir. उदय सागर येस सर. आहे ना प्रेझेंट? काय अडचण? आहे सर, आहे. नाही विकास, सर. विकास विकास नाही. तर F3 लेवल पर्यंत स्टिम्युलेटेड असतात ना ते? हा F3 लेवल पर्यंत स्टिम्युलेटेड असतात, त्या खाली ऐका ऐका ऐका, F5 आणि F3 ह्या मेटास्टेबल स्टेट नाहीयेत. मेटास्टेबल स्टेट नाहीयेत म्हणून तिथून जेव्हा ऍटम तुमचा खाली येतो F2 ला, तेव्हा तो स्पॉन्टेनियस येत असतो. कसा? स्पॉन्टेनियस न. पण F4 आणि F6 या मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत. मग F6 वरून F5 ला जाताना स्टिम्युलेटेड होत असतं. F6 वरून F3 ला जात असताना स्टिम्युलेटेड होत असतं. F4 वरून F3 ला जाताना स्टिम्युलेटेड होत असतं. ओके सर. Okay. Anyone? Other? हा सर. हा बोला. कोणाला काही क्वेश्चन नाही आता? ओके ठीक आहे. साध्या बल्ब मध्ये कोणता गॅस? हेलियम गॅस असतो ना? साध्या बल्ब मध्ये हिलियम असतो का? कोणता असतो माहित नाही म्हणून विचारतो. मला पण एवढं लय माहित नाही. चुकीचं कशाला सांगायला? कन्फर्म करा तुम्ही. मला पण सांगा कन्फर्म. ओके. सो the next is the applications of the laser in the field of interest, industry and in the field of the medicine. And the last holography, these 2 points we will discuss in the next lecture. So today we stop here. आज आपण इथेच थांबूया. पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण लेझरचे ऍप्लिकेशन्स आणि हे होलोग्राफी हे 2 कन्सेप्ट आपण डिस्कस करूया. ओके ठीक आहे. सर सोमवारी सुट्टी आहे. हा बोला, काय म्हणतो? सोमवारी सुट्टी आहे. मला नाही समजलं. सुट्टी आहे. सोमवारी सुट्टी आहे का मग? कशाची सुट्टी? काय? हा होळी आहे. होळीची सुट्टी आहे होय. बरं होईल झाले तर मला आम्हाला पण थोडी सुट्टी भेटेल. बघू, जर नोटीस आलं तर येईलच तुम्हाला पण आम्हाला पण. ओके. अरे स्कॉलरशिपचे फॉर्म भरायचे राहिलेत 1-2. रिटर्न आलेत फॉर्म 1-2. 37 to 57 पर्यंतची मुलं. काय करता? मागाशी सांगितले सर सीसीने त्यांना. सांगितले ना? ओके व्हेरी गुड. ठीक आहे. ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर. In the next lecture we will discuss the applications of laser and the holography. Thank you.